Hello, hello. Good morning, all. Am I audible? Voice clear? છોકરાઓ અવાજ આવે છે બેટા બધાને? યસ, તેજસ્વીની, કુનાલ, વાસુદેવ, દીપ, ડન. વેરી ગુડ બેટા, વેરી ગુડ. So, in our previous discussion, we had completed our unit number 4, namely correlation and regression. Then, today we will going to start our new unit, namely random variable and probability distribution. A random variable and probability distribution. Unit number 5, random variable and probability distribution. So in this chapter, there are roadmap of the module 5 contained introduction, what is probability, and the basic definitions of probability we discussed in the part of introduction. Then we will discuss about the random experiments. What is random experiment? What is sample space? What is event? And that regarded probabilities. What is random variable? What is probability distribution? And mainly we studied discrete probability distribution that divided into two categories, binomial and Poisson, in which we also studied about the hypothesis testing, in which we studied the testing portion, in which the t-test, paired t-test means z-test or f-test. Next we comparison of results about tests, કે જે રિઝલ્ટ્સ આપણે મળશે અથવા તો ત્રણેય ટેસ્ટનું કમ્પેરેટિવ સ્ટડી આપણે કરીશું. દેન આટલી વસ્તુ આપણે ભણવાની છે યુનિટ નંબર 5 માં. Now start with the basics of probability. You familiar with the certain definitions and regarded examples. Now basics of probability introduction. The first definition is experiment or random experiment. What is experiment? An activity or phenomena that is under consideration is called an experiment. કે એવી એક્ટિવિટી અથવા તો એવી કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન કે જે આપણા કન્સિડરેશનમાં હોય, કે જેનું આપણે રિઝલ્ટ ઈચ્છીએ છીએ, આવી કોઈ વસ્તુ, આવી કોઈ એક્ટિવિટી આપણે કરીએ તો એને એક્સપેરિમેન્ટ કહેવાય. દેન એક્સપેરિમેન્ટ એટલે એવી એક્ટિવિટી કે જેનું રિઝલ્ટ આપણા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જેનું રિઝલ્ટ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે, આપણી પ્રાયોરિટી છે, એવી એક્ટિવિટીને આપણે શું કહીએ છીએ? એક્સપેરિમેન્ટ અથવા રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ. Clear? Say for example, very familiar example in entire probability, that is toss a coin. Toss a coin. એક કોઈન આપણે ટોસ કરી, then એક સિક્કો ઉછાળીએ, so that is an experiment. કેમ કે આપણે એનું રિઝલ્ટ જોઈએ છે, we want a result. Done? Yes, we want a result. So that type of activity or phenomena which is called an experiment in the sense of statistics. So what is experiment? An activity or phenomena that is under consideration is called an experiment. Next one is trial. What is trial? A single performance of an experiment is briefly called a trial. A single performance of an experiment. એટલે કે આપણે કોઈ કોઈન ટોસ કરીએ, then એક પ્રકારનો એક્સપેરિમેન્ટ છે. એક જ વખત કોઈન ટોસ કરીએ એ શું થઈ જશે? એના માટેનો એક્સપેરિમેન્ટ માટેનો ટ્રાયલ. દેન સિક્કાને એક જ વખત ઉછાળવામાં આવે તો એક્સપેરિમેન્ટ માટેનો ટ્રાયલ છે. સિક્કાને ઉછાળવો એ એક્સપેરિમેન્ટ છે, એક જ વખત ઉછાળવો એ ટ્રાયલ છે. સિંગલ પરફોર્મન્સ, સિંગલ પરફોર્મન્સ, એક જ વખત ઉછાળો ઇઝ બીકમ્સ અ ફર્સ્ટ ટ્રાયલ. બીજી વખત ઉછાળો સેકન્ડ ટ્રાયલ, ત્રીજી વખત ઉછાળો દેટ ઇઝ થર્ડ ટ્રાયલ.
So single performance of an experiment is briefly called a trial. Are you able to give me some another example of experiment and trial? છોકરાઓનું બીજું કોઈ એક્ઝામ્પલ તમે આપી શકો? વોટ ઇઝ એક્સપેરિમેન્ટ એન્ડ વોટ ઇઝ ટ્રાયલ? ચાલો પહેલા એક્સપેરિમેન્ટની વાત કરીએ. વોટ ઇઝ એક્સપેરિમેન્ટ? યસ, થ્રોઈંગ અ ડાઈ. વેરી ગુડ દીપ, વેરી ગુડ. એક પાસાને આપણે ઉછાળીએ. શા માટે? જુઓ, કોઈ પણ વસ્તુ છે કારણ વગર થતી નથી. ડન? યસ, આપણે એનું રિઝલ્ટ જાણવું છે એટલા માટે આપણે પાસાને ઉછાળીએ છીએ. એના ઉપર કયા નંબર આવે છે? આપણે કોઈને એટલા માટે ઉછાળીએ છીએ કે વી વોન્ટ ટુ નો ધ રિઝલ્ટ, either it is head or tail. Done? યસ, એને કહેવાય અંડર કન્સિડરેશન, કેમ કે એનું રિઝલ્ટ આપણે જાણવું છે. યસ, picking a card from pack of cards. વેરી ગુડ રિયા, વેરી ગુડ, બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. યસ, કોઈ એક રેન્ડમલી કોઈ એક કાર્ડ આપણે સિલેક્ટ કરીએ, પેકેટ ઓફ, યસ, કાર્ડના એક પેકેટમાંથી આપણે કોઈ એક કાર્ડ સિલેક્ટ કરીએ. ડન? યસ, 52 કાર્ડ્સ હોય એમાંથી કોઈ એક કાર્ડ સિલેક્ટ કરો, ઇઝ અ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ. એક જ વખત સિલેક્ટ કરો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રાયલ. આપણે પાસાને ઉછાળીએ પણ એક જ વખત ઉછાળીએ, ફર્સ્ટ ટાઈમ ઉછાળીએ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રાયલ. આપણે ક્રિકેટની શરૂઆત એને કીધા ટ્રાયલ હતો. ડન? યસ, ફર્સ્ટ બોલ એને આપણે શું કહીએ છીએ? દેટ ઇઝ ટ્રાયલ. યસ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ દીપ, રિયા. બીજું કોઈ છોકરાઓ એક્ઝામ્પલ સેટ કરી શકાય? વોટ ઇઝ એક્સપેરિમેન્ટ? એવું જરૂરી નથી કે તમે ભણી ગયા હોય એમાંથી જ લેવું. ડન? તમને જે મગજમાં આવે કયો, વિચારતા શીખો છોકરાઓ. આપણે માત્ર બુક્સ ઉપર ડિપેન્ડ નહીં રહીએ બહાર. ડન? યસ, બીજું કોઈ એક્સપેરિમેન્ટ? તેજસ્વીની, શું કહી શકાય બેટા? વાસુદેવ, સપના, જાનવી, ભૂમિ, બંસી, આવૃત્તિ, ધ્રુવી. Select a ball in box. Done, Tejaswini. Yes. Pick a lottery from bunch of 100 lotteries. Yes, very good, very good. Very good. Kunal, Tejaswini, right answer beta. તો આ બધા એક્સપેરિમેન્ટ છે. ડન? એક બોલથી ભરેલા બોક્સમાંથી કોઈ એક રેન્ડમલી બોલ સિલેક્ટ કરો. શા માટે આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ? વી નીડ ઇટ. આપણે બોલની જરૂર છે માટે સિલેક્ટ કરીએ તો એક્સપેરિમેન્ટ છે. ડન? ફર્સ્ટ ટાઈમ સિલેક્ટ કરીએ સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ અ ટ્રાયલ. યસ, કદાચ એ મને પસંદ ના આવે તો હું સેકન્ડ ટાઈમ પણ સિલેક્ટ કરી શકું. તો ટ્રાયલ પાસે હંમેશા ઓપ્શન હોય છે. ટ્રાયલ હેવિંગ સમ ઓપ્શન્સ. યસ, વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ. તેજસ્વીની, કુનાલ, વેરી ગુડ બેટા. આપણે કોઈ લોટરીની ટિકિટ લઈએ, ઇઝ એન એક્સપેરિમેન્ટ. લક અજમાવીએ છીએ. યસ, marriage is also an experiment. We try our luck. There are two results, whether it is success or failures. Then yes. So very good all of you, very good. Experiment and trial. Now outcomes or sample points. Outcomes or sample points. What is outcomes? The experiment can produce a variety of results called outcome or sample points. એક્સપેરિમેન્ટ છે એ આપણે શું આપશે? એક્સપેરિમેન્ટ આપણે એટલા માટે જ કરીએ છીએ કે આપણી રિઝલ્ટ માટેની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ડન? તો એ શું આપશે આપણે? વેરાયટી ઓફ રિઝલ્ટ ઓર બંચ ઓફ રિઝલ્ટ્સ. ડન?
તો આ બધા જ રિઝલ્ટ્સને સાયમલ્ટેનિયસલી એક જ શબ્દમાં આપણે કેવું હોય, સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ આઉટકમ્સ ઓર સેમ્પલ પોઈન્ટ્સ. યસ, આપણે એક્ઝામ લઈએ, તમે એક્ઝામ આપો, એક પણ એક પ્રકારનો એક્સપેરિમેન્ટ છે. તો એના આઉટકમ શું આવે? તો કે બે આઉટકમ હોય, પાસ ઓર ફેલ. There are two outcomes. An experiment like exam. Trial would be there. એટીકેટી આવે તો તમે ટ્રાય આપી શકો. That is called trial. First try. Ready? The experiment can produce a variety of results called outcomes of or sample points. Suppose કે એક સિક્કાને એક જ વખત ઉછાળવામાં આવે તો નંબર ઓફ આઉટકમ્સ કેટલા થશે? એક કોઈન લો અને ટોસ કરો તો આઉટકમ શું મળે? Either head or tail, H or T. Very good, Deep. H or T, head or tail. તો બે આઉટકમ થશે. ટોટલ નંબર ઓફ આઉટકમ્સ આર 2. એને કહેશું સેમ્પલ પોઈન્ટ્સ અથવા તો આઉટકમ્સ. એક આપણે ડાય લઈએ, એને થ્રુ કરી, થ્રુઈંગ અ ડાય. ડન. તો ટોટલ નંબર ઓફ આઉટકમ્સ, either we got 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Maximum number is 6, minimum number is 1. Clear? So there are 6 outcomes for throwing a die experiment. Clear? So that is all about experiment, trial and outcome. Next definition is sample space. Important one. Sample space. The set of all possible outcomes of an experiment is called sample space and it is denoted by capital S. Sample space. એટલે કે જેટલા પોસિબલ આઉટકમ હોય ને બધાનો એક સેટ બનાવો. દેન વેરાયટી ઓફ આઉટકમ્સ એ બધાનો એક કમ્બાઇનલી એક સેટ બનાવીને એને આપણે ભેગા કરી તો એને શું કહેશું આપણે? સેમ્પલ સ્પેસ. સપોઝ કે એક કોઈને આપણે ટોસ કરીએ તો આપણે બે આઉટકમ મળે, ઈધર એચ ઓર ટી. બંનેને કમ્બાઈન કરીને એક સેટમાં લખો એચ કોમા ટી, એને નામ આપો એસ, તો એ થઈ જશે આપણું સેમ્પલ સ્પેસ ફોર એન એક્સપેરિમેન્ટ to yes toss a coin. Very good. There are total 6 number of outcomes for an experiment throwing a die 1, 2, 3, 4, 5, 6 and bracket over. That is called sample space S. તો જેટલા પોસિબલ આઉટકમ્સ હોય બધાનો એક સેટ બનાવીએ કમ્બાઈન કરીને એને કહેવાય સેમ્પલ સ્પેસ. જુઓ, for example, a random experiment of tossing a coin, then sample space is capital S equal to H comma T. A random experiment of throwing a die, then sample space capital S equal to 1 to 6. If two coins are tossed simultaneously, then capital S equal to. બે કોઈન લો અને સાયમલ્ટેનિયસલી તમે એને ટોસ કરો તો શું આવે રિઝલ્ટ? કા બંનેમાં એચ આવે, કા બંનેમાં ટેલ આવે. એકમાં એચ આવે તો બીજામાં ટેલ આવે, પેલામાં ટેલ આવે તો બીજામાં હેડ આવે. ડન. તો ટોટલ 4 આઉટકમ્સ આપણે સેટના ફોર્મમાં આ રીતે બનશે. યસ, અહીંયા ઓર્ડર પેર મળશે. શા માટે ઓર્ડર પેર? તો કે આપણે બે કોઈને સાયમલ્ટેનિયસલી ટોસ કરીએ છીએ. 3 કોઈને સાયમલ્ટેનિયસલી આપણે ટોસ કરીએ તો આપણે ટ્રિપલેટ મળશે. ડન. 4 કોઈન અથવા તો 4 કરતા વધારે કોઈને સાયમલ્ટેનિયસલી તમે ટોસ કરો અને એના રિઝલ્ટના આઉટકમને લખો એને ટુપલ્સ કહેવાય. શું કહેવાય ને? ટુપલ્સ. યસ, મોર દેન 3 હોય ને બધાને ટુપલ્સ કહેવાય. ડન. 2 હોય તો ઓર્ડર પેર, 3 હોય તો ટ્રિપલેટ અને મોર દેન 3 હોય તો બધાને શું કહેવાય? ટુપલ્સ. So that are called the sample space. Clear? Definition clear છોકરા? What is sample space? Definition clear? નીચે એક્ઝામ્પલ એ આપેલું છે. You can read through it. Then છોકરાઓ ક્લિયર? સેમ્પલ સ્પેસ કોને કહેવાય ખ્યાલ આવી ગયો? જો હું ખાલી તમને હિન્ટ આપું છું, તમે આ બધું ભણી ચૂક્યા છો. ડન. I just enlightened. Yes, Vasudev, Abhishek, Deep, Tejaswini, yes, done. Shweta, yes, done. ઇવેન્ટ. હવે આપણે મેથેમેટિક્સની ભાષામાં વાત કરીશું. ઇવેન્ટ. વોટ ઇઝ ઇવેન્ટ?
એની સબસેટ ઓફ સેમ્પલ સ્પેસ ઇઝ કોલ્ડ ઇવેન્ટ. સેમ્પલ સ્પેસનો કોઈ પણ સબસેટ એને શું કહેવાય? ઇવેન્ટ. ડન. સેમ્પલ સ્પેસનો કોઈ પણ સબસેટ એને શું કહેવાય? ઇવેન્ટ. સપોઝ કે એક કોઈને આપણે ટોસ કરી અને રિઝલ્ટ મળે એચ અને ટી, એ સેમ્પલ સ્પેસ થયું. એનો સબસેટ એટલે એચ લઈ લઈએ. સો એચ ઇઝ a subset of S. H is a subset of S. Therefore, H is known as an event. હેડ એ પણ એક ઇવેન્ટ છે અને ટેલ પણ એક ઇવેન્ટ છે. કોની? તો કે ભાઈ કોઈને ટોસ કરવાની. ડન. સો વોટ ઇઝ ઇવેન્ટ? ઇવેન્ટ ઇઝ નથિંગ બટ સબસેટ ઓફ સેમ્પલ સ્પેસ. Subset of sample space. For example, a random experiment throwing a die, then sample space is 1 to 6. Let A be an event. Suppose કે એ કોઈ ઇવેન્ટ છે. ઇવેન્ટનું નામ શું છે? એન ઓડ નંબર અપિયર્સ ઓન ધ ડાય. કે ડાય ઉપર ઓડ નંબર આવે, આવી કોઈ ઇવેન્ટ આપણે સિલેક્ટ કરીએ ને એને નામ આપીએ ઈ. એને શું નામ આપીએ આપણે? એ. ધેન એ ઇક્વલ ટુ 135 ઓડ નંબર ત્યારે જ આવી શકે જ્યારે ડાય ઉપર શું આવે? કા નંબર 1 આવે, કા 3 આવે, કા 5 આવે. તો 1 2 3 1 3 5 એ શું થઈ જશે? એક પ્રકારની ઇવેન્ટ. ડન. યસ. ઇવેન્ટ ઇઝ એ સબસેટ ઓફ સેમ્પલ સ્પેસ. પહેલા સેમ્પલ સ્પેસ ડિસાઇડ થાય, પછી ઇવેન્ટ એટલે શું? તો કે એમાંથી આપણી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? તો કે ભાઈ આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે કે ઓડ નંબર આવે. ઓડ નંબર આવે એ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓડ નંબર તો 3 જ આવી શકે. તો 1 3 અને 5 એ ઇવેન્ટનો આન્સર થઈ જશે. ઇવેન્ટ એ. odd numbers appears on the die, then A equal to 135. Done. So A is the event of throwing a die. Favorable outcomes. If an event A is defined on sample space S, then the sample points means what? What is sample points? Outcomes. Yes. Sample point એટલે શું? Outcomes. એનું synonyms છે. Which are included in A are called favorable outcomes for the event A. I repeat, if an event A is defined on sample space S, જો અહીંયા previous example માં જો આ event A છે કે એક પાસાને આપણે થ્રુ કરીએ, ઉછાળીએ ત્યારે આપણે સેમ્પલ સ્પેસ એનું શું થશે? ત્યારે રિઝલ્ટ મળશે 1 to 6 માંના કોઈ પણ નંબર્સ. એનો એક આપણે સેટ બનાવીએ એને કહેવાય સેમ્પલ સ્પેસ. હવે આપણે એવી ઇવેન્ટ ડિફાઇન કરવી કે જેમાં આપણને શું મળે? તો કે ઓડ નંબર મળે. એવી ઇવેન્ટને મેં કહી દીધું એ નામ આપી દીધું. તો એના આન્સર શું આવી શકે? તો કે પોસિબલ આન્સર શું છે આપણી પાસે? તો કે 1 3 ને 5. આના સિવાયનો કોઈ ઓડ નંબર 1 to 6 ની અંદર નથી. ક્લિયર? યસ. તો 1 3 અને 5. તો હવે આપણે જુઓ જી તમે ઇવેન્ટ માટે શું કહે છે? ફેવરેબલ આઉટકમ્સ કોને કહેવાય? તો કે if an event A defined on sample space S, then the sample points એટલે કે outcomes 1 3 અને 5 which are included in A, જે એની અંદર સમાઈ જતા હોય, એવા આઉટકમ્સ કે જે એની અંદર ઇવેન્ટની અંદર સમાઈ જતા હોય, આવા આઉટકમ્સને શું કહેવાય? ફેવરેબલ આઉટકમ્સ. તો અહીંયા આપણા ફેવરેબલ આઉટકમ્સ થશે, પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલમાં ફેવરેબલ આઉટકમ્સ થશે 1 3 અને 5. આને કહેવાય ફેવરેબલ આઉટકમ્સ. ક્લિયર? ફેવરેબલ આઉટકમ્સ ટૂંકમાં જેની આપણી જરૂરિયાત છે એ જ આઉટકમ્સ આપણે સેટની અંદર લઈએ, એનો એક સેટ બનાવીએ, તો સેટના જે મેમ્બર્સ છે જેની આપણે જરૂરિયાત છે એને કહેશું આપણે ફેવરેબલ આઉટકમ્સ. અહીં કોની જરૂરિયાત છે? તો કે 1 થી 6 વચ્ચેના ઓડ નંબર્સની જરૂરિયાત છે. તો એને એક સેટની અંદર આપણે લખી લીધા. તો એને સેટના મેમ્બર એટલે કે 1 3 5 ને આપણે શું કહેવાય? તો કે ફેવરેબલ આઉટકમ્સ. ક્લિયર? વોટ ઇઝ ફેવરેબલ આઉટકમ્સ? યસ, ડન. For example, a random experiment of throwing a die is equal to 1 to 6. Let A equal to 1 2 3 4. Suppose કે આપણે એક ઇવેન્ટ ડિફાઇન કરી. 1 2 event is a subset of sample space, remember, in which 1 2 3 4 are called favorable outcomes. તો આ ઇવેન્ટના જે મેમ્બર છે એને શું કહેવાય? તો કે એને કહેવાય ફેવરેબલ આઉટકમ્સ. હવે આ ઇવેન્ટના કેટલાક પ્રકાર છે. જુઓ, ઇવેન્ટ એટલે શું? વોટ ઇઝ ઇવેન્ટ?
છોકરા વોટ ઇઝ ઇવેન્ટ? જો આ બધા શબ્દો યાદ રાખવાનો આપણે. ઇવેન્ટ એટલે શું? પેલા એક્સપેરિમેન્ટ. એક્સપેરિમેન્ટ્સના જે રિઝલ્ટ્સ મળે એને આપણે એક સેટની અંદર રાખીએ, એને કહેવાય સેમ્પલ સ્પેસ. આ સેમ્પલ સ્પેસનો કોઈ પણ સબસેટ એને કહેવાય ઇવેન્ટ. યસ વાસુદેવ, રાઇટલી સેડ બાય વાસુદેવ, સબસેટ ઓફ સેમ્પલ સ્પેસ. ડન? યસ. સેમ્પલ સ્પેસના સબસેટને શું કહેવાય? ઇવેન્ટ. આ ઇવેન્ટના કેટલાક પ્રકાર, ટાઈપ્સ ઓફ ઇવેન્ટ જોઈએ. જુઓ. The total number of all possible outcomes of an experiment is called exhaustive events. The total number of all possible outcomes. Possible outcomeની total સંખ્યાને શું કહેવાય? તો કે exhaustive events. Exhaustive events. For example, in tossing a coin, there are two exhaustive events. Done? Head and tail. એક્ઝોસ્ટિવ ઇવેન્ટ એટલે શું? તો કે જેટલા આઉટકમ હોય ને, પોસિબલ જેટલા આઉટકમ્સ હોય ને એની ટોટલ સંખ્યા. એક સિક્કાને તમે ઉછાળો તો બે આઉટકમ મળે, કાં હેડ ને કાં ટેલ. તો ટોટલ સંખ્યા કેટલી થાય આઉટકમની? તો કે 2. તો આ બંનેને કહેવાય એક્ઝોસ્ટિવ ઇવેન્ટ્સ. શું કહેવાય એને? એક્ઝોસ્ટિવ ઇવેન્ટ્સ. સર્વગ્રાહી, કોમ્પ્રિહેન્સિવ. ડન? એક્ઝોસ્ટિવ ઇવેન્ટ્સ. નેક્સ્ટ, mutually exclusive events. Mutually exclusive events. Events are said to be mutually exclusive or disjoint or incompatible. Incompatible. તમે આ ટોપોલોજીમાં વર્ડ આવે incompatible. If one and only one of them can take place at a time. કે બે ઇવેન્ટ હોય તો બંનેને મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ક્યારે કહેવાય? તો કે બેમાંથી એક જ ઇવેન્ટ એક જ સમયે પરફોર્મ થઈ શકે. એક સિક્કાને તમે ઉછાળો, એક સિક્કાને તમે ટોસ કરો, તો તમે કાં હેડ મેળવી શકો અને કાં ટેલ મેળવી શકો. બંનેને એકી સાથે મેળવી શકાય નહીં. તો આ બંને ઇવેન્ટને શું કહેવાય? હેડ અને ટેલ બે ઇવેન્ટ છે. આ બંને ઇવેન્ટને કહેવાય મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ્સ. મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ્સ. યસ, ટોટલ આઉટકમ એના બે મળે તો આ નંબર 2 ને શું કહેવાય? તો કે એને કહેવાય એક્ઝોસ્ટિવ ઇવેન્ટ્સ. ટોટલ નંબર ઓફ પોસિબલ આઉટકમ્સ એને કહેવાય એક્ઝોસ્ટિવ ઇવેન્ટ્સ. અને બંનેમાંથી કોઈ પણ એક જ એક સમયે પરફોર્મ થઈ શકે તો એને કહેવાય, બંને ઇવેન્ટને કહેવાય એકી સાથે મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ્સ. મેથેમેટિક્સની ભાષામાં આપણે વાત કરીએ, ઇફ A intersection B equal to 5 means empty set, then the events A and B are said to be mutually exclusive events. Done? Yes, આ યાદ રાખવું વધારે સરળ રહેશે. In tossing a coin, events head and B tail are mutually exclusive because H intersection T is but obvious 5. But obvious 5, that is empty set. Now equally likely events. Equally likely events. Events are said to be equally likely if one event cannot perform without help of another event. એક ઇવેન્ટ છે બીજાની મદદ વગર પરફોર્મ ના થઈ શકે તો એવી બે ઇવેન્ટને કહેવાય ઇક્વલી લાઇકલી ઇવેન્ટ્સ. જો આ મેં એક સિક્કાનું ઉદાહરણ જ લીધું છે, એટલે એક જ ઉદાહરણથી આપણે બધી વસ્તુ એકી સાથે સમજાઈ જાય. ઇક્વલી લાઇકલી એટલે શું? તો કે બંનેનું વેઇટેજ એક જ સરખું હોય. એકને ઇગ્નોર કરો ને તો બીજું પરફોર્મ ના થઈ શકે. તમે દિવસને ઇગ્નોર કરો તો રાતની ડેફિનેશન ના આપી શકો, રાતને ઇગ્નોર કરો તો દિવસની ડેફિનેશન ના આપી શકાય. So day and night both are the equally likely. Day and night both are the equally likely. આવું કોઈ એક્ઝામ્પલ તમે સેટ કરી શકો? બિન બાદલ વરસાદ, વાદળા વગર વરસાદ ના થઈ શકે. So that is equally likely. Then yes, lot of examples in nature. છોકરાઓ ક્લિયર? ઇક્વલી લાઇકલી તમારે યાદ શું રાખવાનું? બિન બાદલ વરસાદ. વાદળા હોય તો જ વરસાદ થઈ શકે, વાદળા ન હોય તો વરસાદ ન થાય. Then so yes, that is equally likely events. Then in a tossing coin, the events head and tail are equally likely because without head
We cannot define tail. Without an event tail, we cannot define head. Then day and night, head and tail. ક્લિયર? આ બધા એક્ઝામ્પલ આપણે સેટ કરી શકીએ ઇક્વલી લાઇકલી માટે. છોકરાઓ બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપો છો તમે ઇક્વલી લાઇકલી. યસ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ. વેરી ગુડ. સન મૂન, વેરી ગુડ શ્વેતા, વેરી ગુડ. મેન વુમેન, વેરી ગુડ વાસુદેવ, વેરી ગુડ. મેન વુમેનમાં હજી આવે હો ત્રીજું. હા, એને તમે ઇગ્નોર ના કરી શકો. વેરી ગુડ, બેસ્ટ એક્ઝામ, બેસ્ટ એક્ઝામ. યસ યસ. છોકરાઓ બહુ સરસ, બહુ સરસ. કુનાલ, જો કુનાલે કીધું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ આ બંને ઇક્વલી લાઇકલી ઇવેન્ટ છે. આર યુ એગ્રી? Profit and loss are equally likely events. Are you agree or disagree? Pass, fail. Yes, Kunal. Very good. Mother, father. Yes. Yes, yes. ચાલો જસ્ટિફિકેશન કેવી રીતે આપી શકાય? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ જો ઇક્વલી લાઇકલી એટલે શું? એકના વગર બીજાની ચર્ચા ના થઈ શકે. ડન. પ્રોફિટ નથી થતો તો હું એમ કહી શકું કે મને લોસ જાય છે? પ્રોફિટ મને થતો નથી, કોઈ એક વસ્તુ હું સેલ કરું એના ઉપર મને પ્રોફિટ નથી થતો તો હું એમ 100% કહી શકું શ્યોરલી કે મને લોસ જ જશે? દીપ, વાસુદેવ, શું કહી શકાય બેટા? નહીં, એમ ના કહી શકાય. આપને પ્રોફિટ નથી થતો એનો મતલબ એવો નથી કે આપને ખોટ જાય છે, લોસ જશે. એક પેન છે 10 રૂપિયાની છે, ડન. હું એને માર્કેટમાં સેલ કરું. હા, યસ યસ. આપણે એમ કહેતા મુરગમ વેચી નાખ્યું. હા, એક પેન છે 10 રૂપિયાની છે, ડન. મને એ 10 રૂપિયામાં પડે છે અને માર્કેટમાં હું એને 12 રૂપિયાની અંદર સેલ કરું તો મને 2 રૂપિયા શું થાય? પ્રોફિટ થાય. પણ સપોઝ સિચ્યુએશન પ્રમાણે મારે એ પેન 10 રૂપિયામાં જ વેચવી પડે તો મને પ્રોફિટ નથી ગયો પણ લોસ પણ નથી. પ્રોફિટ પણ નથી અને લોસ પણ નથી. આવી સિચ્યુએશન છે એટલે બંને એકબીજા ઉપર એમ ના કહી શકાય કે બંને ઇક્વલી લાઇકલી છે. ડન. બંનેની ઇફેક્ટ એક જ સરખી છે, એક વગર બીજાની ચર્ચા ના થઈ શકે એવું બની શકે નહીં. પ્રોફિટનું તમે એક્ઝામ્પલ લો, સોરી, પ્રોફિટનું સૂત્ર લખો તો વિધાઉટ લોસ યુ કેન ડિફાઇન ધ પ્રોફિટ, વિધાઉટ પ્રોફિટ યુ કેન ડિફાઇન ધ લોસ. યસ, ફોર્મ્યુલા ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જાય પ્રોફિટ અને લોસના. વેકી માઇનસ મૂકી એટલે ખકી, આવું આવું કંઈક હતું, મને યાદ છે થોડું થોડું. દેન નફો અને ખોટનું સૂત્ર આવતું ખબર આપણે? યસ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ. તો એમાં પ્રોફિટ ડિફાઇન કરવા માટે મારે લોસની જરૂર નથી પડતી, લોસને ડિફાઇન કરવા માટે પ્રોફિટની જરૂર પડતી નથી. એટલે બંને ઇક્વલી લાઇકલી નથી. જુઓ બહુ નાની ભેદરેખા છે બંને વચ્ચે. ક્લિયર? યસ. કોને કીધું પ્રોફિટને? કુનાલ રેડી બેટા? કુનાલ એગ્રી? કુનાલ એગ્રી બેટા? યસ યસ, ડન. હવે જો બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ. બીજું એક્ઝામ્પલ કોને આપ્યું છે? શ્વેતાબેને. સન એન્ડ મૂન. હાલો હવે આનું જસ્ટિફિકેશન આપો. સન અને મૂન આ ઇક્વલી લાઇકલી ઇવેન્ટ છે? સન અને મૂન. જુઓ, ઇવેન્ટ માટે કોઈ પણ ઘટના ઘટવી જોઈએ. ડન. યસ, સન છે તો રાઇઝિસ, મૂન છે તો રાઇઝિસ. ડન. આવી કોઈ ઘટના યસ એની સાથે જોડી દેવાનું. ખાલી સન મૂન નહીં. ડન. યસ, સનરાઈઝ, મૂનરાઈઝ આવી નથી. ઉત્તમ. યસ, અભિષેક નહીં. એ બંને ઇક્વલી લાઇકલી ઇવેન્ટ નથી. શા માટે નથી? જો ના પાડે છે ઘણા લોકો.
યસ, ક્યારેક દીપ એવું કહે છે કે ના, ક્યારેક ડેઝમાં પણ મૂન દેખાય. તો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે તમે એની સાથે કઈ ઘટનાને જોડો છો. સન સાથે અને મૂન સાથે આપણે કઈ ઇવેન્ટને એસોસિએટ કરીએ છીએ એના ઉપર એ ઇક્વલી લાઇકલી છે કે નહીં એનો આધાર છે. ડન. યસ, તમે ગ્રહણની વાત કરો. યસ, તમે પ્રકાશની વાત કરો, લાઇટ, સનલાઇટ, મૂનલાઇટ, સનરાઈઝ, મૂનરાઈઝ. ડન. આવી કોઈ પણ ઘટના એની સાથે આપણે જોડી દેવી પડે તો એ ઇવેન્ટ, તો એને ઇવેન્ટ કહી શકાય. એક્સપેરિમેન્ટ એને જ કહી શકાય કે જેનું આપણે, જેને કંઈક રિઝલ્ટની આપણે એની અપેક્ષા હોય કે આ રિઝલ્ટ મને મળશે, અપેક્ષિત હોય કંઈક રિઝલ્ટ. સન અને મૂન એ ઇવેન્ટ્સ જ નથી, ઇઝ અ ઓબ્જેક્ટ. એને શું કહેવાય? ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ઓબ્જેક્ટ. યસ શ્વેતા, ડન, વેરી ગુડ બેટા. ચાલો પછીનું એક્ઝામ્પલ, મેન વુમેન. વાસુદેવ, મેન વુમેન. મેન વુમેન ઇક્વલી લાઇકલી ઇવેન્ટ્સ છે છોકરાઓ, શું કહી શકાય? મેન વુમેન એની સાથે કંઈક તમારે જોડવું પડે. મેન વુમેન આર ઓબ્જેક્ટ્સ. એક્સપેરિમેન્ટ એ ત્યારે જ બને જેની સાથે જેના કોઈ રિઝલ્ટની આપણે અપેક્ષા હોય. ડન. મેન ઇન્કમ એન્ડ વુમેન ઇન્કમ. તો હવે એના એક રિઝલ્ટની અપેક્ષા છે મારે કે એ બંનેને કમ્પેરેટિવલી સ્ટડી કરવા માટે કંઈક જોઈએ, મારી પાસે કંઈક આપણે સબ્જેક્ટ જોઈએ. આ તો ઓબ્જેક્ટ છે બંને, મેન એન્ડ વુમેન. એ સબ્જેક્ટ ત્યારે બને કે જ્યારે એની પાસે અપેક્ષિત રિઝલ્ટ હોય, એની પાસેથી કંઈક મળવાની મને અપેક્ષા હોય. એને એક્સપેરિમેન્ટ કહેવાય. આપણે એક્સપેરિમેન્ટ શું કામ કરીએ? ડન. યસ, કેમ કે આપણે એની પાસેથી કંઈક આપણી અપેક્ષા છે. ચાલો તો મેન અને વુમેન સાથે કઈ ઇવેન્ટને આપણે જોડી દઈએ? મેન અને વુમેન સાથે એક વસ્તુ જોડી દો જેથી એ સબ્જેક્ટ બની જાય. કઈ વસ્તુ જોડીશું? વર્ક. ઓકે શ્વેતા, ઓકે, વર્ક જોડી દઈએ. ચાલો, વર્ક ડન બાય મેન એન્ડ વર્ક ડન બાય વુમેન. ચાલો હવે જુઓ, ઇક્વલી લાઇકલી ઇવેન્ટ્સ થશે. ઇક્વલી લાઇકલી એટલે એકની મદદ વગર બીજું પોસિબલ જ નથી. બર્થ ઓફ ચાઇલ્ડ. બર્થ ઓફ ચાઇલ્ડ. એકની મદદ વગર બીજું પોસિબલ નથી ભાઈ. એમ આઈ રાઈટ? યસ, એબ્સોલ્યુટલી વાસુદેવ. યસ યસ, તો આવા કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ સેટ કરી શકાય. ડન. જો તમે આપણે થિંકિંગ કરતા આપને આવડે એટલા માટે. ડન. એક્ઝામ્પલ સેટ કરવાનું તમને એટલા માટે કહું છું, નહીંતર પીપીટીમાંથી તો હમણાં વાંચતો દે. આ એક્ઝામ્પલ નીચે આપેલા છે તમને સમજાવતું દે. પણ આપણું થિંકિંગ લેવલ થોડુંક હાઈ જાય. દેન તમારું મારું બેન. એટલા માટે આપણે થોડીક ચર્ચા કરીએ છીએ. તમારી પાસેથી મને ઘણું જાણવા મળે. યસ યસ, વેરી ગુડ. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Independent events. Jewel. Next definition, independent events. Two or more events are said to be independent if in performance of one event does not affect on performance of other event. એકના પરફોર્મન્સ ઉપર બીજાનું પરફોર્મન્સ એ આધારિત નથી, એટલે કે અસરકારક નથી. અધરવાઇઝ જો અસરકારક હોય તો અધરવાઇઝ they are said to be dependent. I repeat, two or more events, બે કે બે કરતા વધારે events are said to be independent. એને independent ત્યારે જ કહી શકાય if in performance of one event, એક ઇવેન્ટના પરફોર્મન્સ ઉપર does not affect on performance of other event. એકનું પરફોર્મન્સ એ બીજાના પરફોર્મન્સ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની અસર કરશે નહીં, તો આવી બે ઇવેન્ટ્સને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ કહેવાય. અને જો અસરકારક હોય તો એને ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, in a tossing a coin, the result of the first toss does not affect on result of second toss. આપણે એક સિક્કાને ઉછાળીએ એક વખત,
ડન. તો સિક્કાને એક વખત ઉછાળવાની જે ઇવેન્ટ છે એમાં જે રિઝલ્ટ મને મળશે એ સિક્કાને હું બીજી વખત ઉછાળું તો એ રિઝલ્ટ ઉપર એ અસરકારક નથી. સપોઝ એક વખત ઉછાળ્યું, પહેલી વખત સિક્કાને ઉછાળું ને હેડ આવે, બીજી વખત સિક્કાને ઉછાળું તોય હેડ આવે, તો હું એમ ના કહી શકું કે આ પહેલી ઇફેક્ટ છે, પહેલી વખત ઉછાળ્યું એની જ ઇફેક્ટ બીજા ઉપર આવી. નહીં, બંને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. બંને ઘટના કેવી છે? ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી. એક વખત સિક્કાને તમે ટોસ કરો, બીજી વખત કરો, તો બંને ઇવેન્ટ કેવી થઈ જશે? તો કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ. ક્લિયર? સેટ અનધર એક્ઝામ્પલ ફોર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ. બે ઇવેન્ટ્સ એકબીજાને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્યારે હોય? ટુ ક્રિકેટ મેચ. યસ, વેરી ગુડ કુનાલ, ડન, રાઈટ આન્સર. એક ક્રિકેટ મેચ છે જે ગ્રાઉન્ડ ઉપર રમાણી, એ જ ગ્રાઉન્ડ ઉપર સપોઝ બીજી ક્રિકેટ મેચ રમાય તો એમ ન કહી શકાય કે આ પહેલાની અસર છે. ડન. યસ, રાઇઝિંગ ઓફ સન એન્ડ મૂન. યસ, વેરી ગુડ અભિષેક, વેરી ગુડ. જો હવે ખ્યાલ આવવા માંડ્યો તમને. યસ, ડન. ટોસિંગ અ ડાઇસ. વેરી ગુડ. રાઈટ આન્સર. અભિષેક, રાઇઝિંગ ઓફ સન અને મૂન જરાક વિચારવા દેવું છો કે બંને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. રાઇઝિંગ છે ને એ કોની સાથે રિલેટેડ છે? સન રાઇઝિંગ અને મૂન રાઇઝિંગ એ કોની સાથે રિલેટેડ છે ખબર? સન તો કાયમી રાઇઝ જ છે, એ લાઇટ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ડન. રાઇઝિંગ વસ્તુ એ લાઇટ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ, યસ, અર્થના રોટેશન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ વસ્તુ. હવે લાઇટ ઉપર મૂન, સનની લાઇટ છે મૂન ઉપર પડે છે ત્યારે મૂન છે એનલાઇટન છે એમ આપણે કહીએ છીએ. ડન. તો હવે સન રાઇઝિંગ અને મૂન રાઇઝિંગ બંને રિલેટેડ છે. જુઓ, યસ. શા માટે? કેમ કે આપણે અર્થ ઉપર રહીને વાત કરીએ છીએ એટલા માટે. યસ. સો અર્થ ઉપરથી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ અર્થ હું વાત કરું તો બંને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી, બંને ડિપેન્ડન્ટ છે. ડન. યસ, સનરાઈઝ અને મૂનરાઈઝ બંને ડિપેન્ડન્ટ છે. ગોટ ઇટ? અભિષેક, ક્લિયર બેટા? યસ, ડન. બીજું કોઈ એક્ઝામ્પલ છોકરાઓ આપી શકાય? જો ક્રિકેટ મેચનું એક્ઝામ્પલ કુનાલે આપ્યું, વાસુદેવે ડાઇસનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, તો સિંગર ડાય. પછી યસ, ડન. બીજું કોઈ એક્ઝામ્પલ સેટ કરી શકાય છોકરાઓ? જુઓ જી. બે એવી ઇવેન્ટ કે જે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય. Examination of two subjects. Yes, both are independent. Yes. બે અલગ અલગ સબ્જેક્ટની તમે એક્ઝામ આપો. ડન. એકનું જે રિઝલ્ટ આવે એ બીજા ઉપર અસર ના કરે. Growth of two different plants. Very good Vasudev. One of the best example. Growth of two different plants. બે અલગ અલગ પ્લાન્ટ્સ લઈ લો તમે, એના ગ્રોથનો આધાર એકબીજા ઉપર નથી. વેરી ગુડ અભિષેક. રોટિંગ ઓફ અર્થ એન્ડ માર્સ. વેરી ગુડ. રિઝલ્ટ્સ ઓફ ટુ સેમેસ્ટર. યસ શ્વેતા, વેરી ગુડ. ડન. વેરી ગુડ. પણ એ યરલી રિઝલ્ટ ઉપર અસર કરે શ્વેતા? સેમેસ્ટર, ટુ ડિફરન્ટ યર્સ. Results of two semester for two different years.
Uh, yes, different same. Same નહીં, different years. એક વર્ષમાં બે સેમેસ્ટર. ડન? ઓકે, ડન ડન સ્મિતા. જો વેરી ગુડ હો, બધાએ બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યા. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ, સર્ટેન ઇવેન્ટ્સ. ધ ઇવેન્ટ વિચ ઇઝ શ્યોર ટુ અકર, કે આ થશે જ, ઇઝ કોલ્ડ સર્ટેન ઇવેન્ટ. એવી ઇવેન્ટ. યસ અભિષેક, વેરી ગુડ, વન ઓફ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. યસ અભિષેક, બીએસસી અને એમએસસી. બીએસસી અને એમએસસી બે ઇવેન્ટ છે. રિઝલ્ટ ઓફ બીએસસી અને રિઝલ્ટ ઓફ એમએસસી બંને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ છે. રાઈટ? બંને કેવી ઇવેન્ટ છે? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. બીએસસી નું રિઝલ્ટ અને એમએસસી નું રિઝલ્ટ. એકના રિઝલ્ટ્સનો આધાર બીજાના એડમિશન માટે પડે, પણ એકના રિઝલ્ટ્સનો આધાર બીજાના રિઝલ્ટ્સ ઉપર ના પડે. એટલે બંનેના રિઝલ્ટ્સ છે કેવા થશે? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. યસ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ચાલો, સર્ટેન ઇવેન્ટ કોને કહેશું? તો કે ધ ઇવેન્ટ વિચ ઇઝ શ્યોર ટુ અકર ઇઝ કોલ્ડ સર્ટેન ઇવેન્ટ. કે આ થશે જ. ડન? એવું આપણે શ્યોરલી કહી શકીએ તો એવી ઇવેન્ટને કહેવાય સર્ટેન ઇવેન્ટ. સેમ્પલ સ્પેસ ઇઝ સર્ટેન ઇવેન્ટ. કોઈ પણ એક્સપેરિમેન્ટનો જે સેમ્પલ સ્પેસ હોય એ હંમેશા સર્ટેન ઇવેન્ટ જ હોય. કેમ કે સેમ્પલ સ્પેસ એટલે શું? તો કે સેટ ઓફ ઓલ પોસિબલ આઉટકમ્સ. ડન? બધા આઉટકમ્સ તમે લઈ લો તો કંઈક થવાનું જ છે, કંઈક તો જ આઉટકમ્સ મળ્યા હોય. તો સેમ્પલ સ્પેસ હંમેશા કેવી ઇવેન્ટ હશે? સર્ટેન ઇવેન્ટ. પછી એક તમે એક કોઈન લઈ લો, એ ટોસ કરો, કા હેડ આવશે ને કા ટેલ આવશે, બે માંથી એક તો આવવાનું જ છે. સો એ સર્ટેન ઇવેન્ટ એટલે ચોક્કસ છે, જેનું પરિણામ ચોક્કસ છે કે આ જ હોઈ શકે. એને શું કહેવાય? એન ઇવેન્ટ વિચ ઇઝ શ્યોર ટુ અકર. કાં હેડ આવશે ને કાં ટેલ આવશે, આપણે શ્યોરલી કહી શકીએ. કોઈ એક ડાય હોય અને આપણે થ્રુ કરીએ તો આપણે શ્યોરલી કહી શકીએ 1 થી 6 માંથી જ કોઈ નંબર આવશે, 7 તો આવવાના જ નથી, 0 આવવાના જ નથી. સો દેટ ઇઝ સર્ટેન ઇવેન્ટ. ડન? યસ. આપો એક્ઝામ્પલ બીજું એવું કોઈ સર્ટેન ઇવેન્ટ્સનું. I repeat, the event which is sure to occur. Very good. Best example, Vasudev. Yes, rising of sun. એ ઉગવાનો જ છે. Final. On earth every day. Very good, Abhishek. Very good. Tejaswini, die through. Then odd and even numbers. Very good, very good, very good, Tejaswini. Right answer. કોઈ એક ડાય હોય અને આપણે થ્રુ કરીએ, પાસાને ઉછાડીએ તો કાં ઓડ નંબર આવશે ને કાં ઇવન નંબર આવશે, બેમાંથી એક જ આવવાનો, વિચ ઇઝ શ્યોર ટુ અકર. Done? Yes, very good, very good. Happening of day and night. Very good, Abhishek. क्या बात है, जबरदस्त एग्जाम्पल. Yes, का रात ने का दिवस. Very good, very good. Passing the semester, results semester, either pass or fail. Yes, semester નું રિઝલ્ટ આવે તો કાં તમે પાસ થશો ને કાં ફેલ થશો. ડન? યસ ભક્તિ, વેરી ગુડ બેટા, વેરી ગુડ. જો આ બધા જ એક્ઝામ્પલ આપણે લખી શક્યો. હું એક્ઝામ્પલ આપું એ પરીક્ષામાં લખવા જરૂરી નથી. યુ કેન સેટ યોર ઓન એક્ઝામ્પલ્સ. ડન? ફોર ઈચ એન્ડ એવરી ડેફિનેશન્સ. યસ, ડન. ચાલો, હવે લાસ્ટ 3 મિનિટ્સ બાકી છે. હું એટેન્ડન્સ લઈ લઉં, પછી આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ. થેન્ક યુ અગેઇન એવરીવન. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. એક જ મિનિટ છોકરાઓ, એટેન્ડન્સ લઈ લો, પછી આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂરો.
Yes, Vasudev. So question 2, 3 and 10, 11 are same in assignment 2. 2, 3 and 10, 11. હું જોઈ લઉં વાસુદેવ, જોઈ લઉં બેટા, કાલના લેક્ચરમાં તમને કહીશ. ડન. યસ યસ. ઓકે. તમારે કદાચ થઈ ગયું હશે અસાઇનમેન્ટ, કોઈ પણ 5 એક્ઝામ્પલ જ આપણે લખવાના છો, એની 5. ડન. યસ યસ. ચાલો. છતાં એમાં કંઈ તમને ના સમજાય તો કહેજો, આપણે ફરી પાછું હું તમને હિન્ટ આપીશ એની. ક્લિયર? થેન્ક યુ એવરીવન, હેવ એ નાઇસ ડે. થેન્ક યુ. ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી પાછા મળીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.